میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ہر خواہش دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، اور اگر آپ اپنی ہر خواہش کو دنیا میں پوری کرنے کے چکر میں رہے گی تو دنیا کی ٹھوکروں میں آ جاؤ گی، تباہ و برباد ہو جاؤ گی، ہلاک ہو جاؤ گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، بہت ساری خواہشات کے اندر آج انسان کی نفسانی خواہشات بہت عروج پر ہے، اس لیے کہ لقمے معتبر نہ رہے، ماحول معتبر نہ رہا، تعلیم معتبر نہ رہی، صحبت معتبر نہ رہی، تو انسان کا نفس بھی غیر معتبر ہو گیا۔ نفس یہی کیا کم تھا کہ انسان کو برائی کی طرف لے جانے والا تھا، لیکن اللہ اکبر، اس نفس نے کیا قیامت ڈھائی کہ انسان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ اور یاد رکھنا، نفس انسان کو بالخصوص مردوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، لیکن نفس کا غلبہ عورتوں پر کچھ زیادہ واقع ہوا ہے، اس لیے کہ عورتیں صنف نازک ہے، عورتوں میں فیصلہ کرنے کی قوت مردوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، عورتوں کو عقل مردوں کے مقابلے میں کم ہے، اس لیے عورتیں بہت جلدی نفسانی خواہشات کا شکار ہو جاتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، حالانکہ اللہ نے عورت کو بہت بلند مرتبہ عطا کیا، بہت بلند مقام عطا کیا، اللہ نے بڑی عظمتیں عطا کی، ہاں حوا ہی کو تو عورت کہا جاتا ہے، مریم ہی کو تو عورت کہا جاتا ہے، آسیہ ہی کو تو عورت کہا جاتا ہے، زینب ہی کو تو عورت کہا جاتا ہے، بلکہ اللہ اکبر، بعض مقامات پر قوم جب مردوں کی سرداری سے محروم ہو گئی تو ہماری قوم کی عورتوں نے مردوں جیسا کارنامہ انجام دیا۔ کیا دنیا نہیں جانتی کہ جب سر نیزوں پر حسنین امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے اٹھائے گئے تو اس وقت سالار قافلہ سیدہ زینب بن کر کے قافلے کو سلامتی کے ساتھ مدینے تک پہنچاتی ہے، بلکہ میرا خراج تو سیدہ کو یوں ہے کہ اللہ اکبر، امام حسین تو کربلا میں شہید ہو گئے، لیکن مدینے سے مدینے تک اگر کوئی قافلے کے ساتھ رہا تو وہ زینب کبریٰ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، پتا چلا عورت کا مقام بڑا بلند ہے، عورت کا مرتبہ بڑا بلند ہے، عورت بڑی شان والی ہے، عورت گھر کی ملکہ ہے، عورت بیٹی ہو تو ماں باپ کے لیے جنت، عورت نیک بیوی ہو تو شوہر کے لیے جنت، عورت ماں ہو تو اولاد کے لیے جنت، یعنی ہمارے یہاں عورت کا دوسرا تصور جنت ہے، کوئی کسی کو وہ مرتبہ نہیں دے سکتا جو اسلام نے عورت کو عطا کیا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، لوگ کہتے ہیں کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، لیکن میں یہ کہتا ہوں جتنے نبی ہوئے وہ سب عورت کی گود میں پرورش پائے، جتنے انبیاء ہوئے وہ سب عورتوں کی گود میں پرورش پائے، عیسیٰ بھی مریم کی گود میں آئے، نبی بن باپ کا تو پیدا ہوا، نبی بن باپ کا تو پیدا ہوا، لیکن نبی حضرت آدم کے سوا کسی بغیر ماں کے بغیر پیدا نہ ہوا، بلکہ ماں کی شان یہ ہے اللہ نے میرے نبی کو نبی امی کہہ کر کے پکارا، اور نبی امی کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے، جو ہے وہ ماں کو کہتے ہیں، اور یا نسبتی ہونے کی وجہ سے ماں والا، یعنی ماں کا مرتبہ یہ ہے، عورت کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو امی کہہ کر یعنی ماں والا کہہ کر کے پکارا۔ آپ اندازہ تو فرمائے، جس کی ماں کی شان کی آقا عالم یہ ہو، جس کی ماں کی شان کی عظمت و کا عالم یہ ہو، اللہ عورت کی عظمت کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے، وہ عورت جس کے قدموں تلے جنت، وہ عورت جس کی پیدائش پر ماں باپ کو جنت، وہ عورت اللہ اکبر جو شوہر کے لیے جنت، اگر وہی عورت جہنم کے راستے پر جائے، اگر وہی عورت کچھ جہنم کا ایندھن بنے، یہ بھی کہا گیا عورت کو جنت کہا گیا ہے، اور دوسرے مقام پر یہ کہا جاتا ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جائے گی، لیکن معاملہ یہی ہوا جیسے کوئی دریا کے کنارے رہ کر کے پیاسا رہے۔ اللہ اکبر، آپ ماں باپ کے لیے جنت ہے، آپ شوہر کے لیے جنت ہے، آپ اولاد کے لیے جنت ہے، لیکن آپ اپنے کرتوت کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج جو ہے دنیا کے اندر نچنیا عورتوں کی ضرورت نہیں، آج دنیا کے اندر زینب کے کردار کی ضرورت ہے، آج دنیا کے اندر اداکارہ عورتوں کے کردار کی ضرورت نہیں، آج دنیا کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، سنی اجتماع میں آنے والی میری ماں اور بہنوں، آج بڑے درد دل کے ساتھ میں ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس مجمع کے اندر مجھے امید ہے 80% میری بہنیں جو ہے وہ نوجوان ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج عورتوں کے لیے بلکہ
नौजवान लड़कियों के लिए एक मसला बहुत ज्यादा बना हुआ है, और वो मसला ये है पसंद की शादी। पसंद की शादी एक भूत सवार है लोगों पर, पसंद की शादी, और इसको फैशन बना दिया गया है। लव मैरिज कहा जाता है, कभी रोशन ख्याली कहा जाता है, कभी ये कहा जाता है कि अपनी पसंद से शौहर ढूंढो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मेरे पास वक्त कम है लेकिन सिर्फ दिल का दर्द मेरी उन बहनों तक पहुंचाना चाहता हूं जिनको ये भूत सवार हो गया है कि हम फिल्मी अदाकारा को देखकर हम भी अपना शौहर खुद पसंद करेंगे। हम जो है अल्लाह अकबर सीरियल की अदाकारा को देखकर अपनी जिंदगी का साथी हम खुद पसंद करेंगे। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं मेरी बहन, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, जब तुम ईद के मौके पर दुपट्टा और चूड़ियां खरीदने जाती हो तो तुम अकेले नहीं जाती। मुझे पूरा यकीन है हर औरत की फितरत एक जैसी होती है। मेरे शहर की औरतें जैसी है, भरूच की औरतों की फितरत भी वही है, वही फितरत अहमदाबाद की औरतों की भी है, वही फितरत जो है यूपी बिहार की औरतों की भी है। मुझे औरतों की फितरत अच्छी तरह से पता है कि जब कोई औरत ईद के दुपट्टे और चूड़ी को खरीदने के लिए जाती है, औरत कभी अकेले नहीं जाती, लड़कियां कभी अकेले नहीं जाती, एक दो सहेलियों को लेकर जाती है, या कभी अपनी मां को ले जाती है, कभी अपनी बड़ी बहन को ले जाती है। यानी औरत पसंद के मामले में बहुत ज्यादा हसास वाक़ई हुई है। मुझे बताओ, दुपट्टे से मैं चूड़ी ढूंढने के लिए 3 सहेलियों से मशवरा करती हो, कभी मां से मशवरा करती हो, कभी बहन से मशवरा करती हो। जो चूड़ियां ईद के एक दिन पहनना है उसके लिए इतनी मोहतात हो, और जिसे जिंदगी का साथी बनाना है उसके लिए बगैर मशवरे के चुन लेती हो, जिसके साथ जिंदगी भर रहना है उसके लिए बगैर मशवरे के चुन लेती हो। मुझे बताओ तो सही, चूड़ियां चुनने के लिए तुमने इतनी तवज्जो की, इतनी फिक्र की, इतने मशवरे किए, और याद रखना जो काम बगैर मशवरे के होता है उसमें कभी खैर नहीं होती, उसमें कभी खैर नहीं होती। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीज़ों, अच्छी तरह से याद रखना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो मशवरा करे वो कभी जलील नहीं होता, और जो मशवरे के बगैर काम करे वो तबाह हो जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने हबीब से फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र, ए महबूब अपने सहाबा से मशवरा किया करें। इसीलिए मेरे आका, हालांकि हुजूर को किसी के मशवरे की जरूरत नहीं, लेकिन अल्लाह को कानून अता करना था अपने बंदों के लिए, तो मेरे महबूब ने जो सहाबी जिसमें तजुर्बा रखते थे हुजूर उनसे मशवरा लेते थे। ये हजरत सलमान फारसी ही का तो मशवरा था कि जंगे खंदक वजूद में आई, खंदक हजरत सलमान के मशवरे से खोदी गई। इसी तरीके से अल्लाह अकबर बद्र के कैदियों की आजादी का मामला ये सिद्दीक अकबर का मशवरा था। इसी तरीके से बल्कि मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाने का मशवरा हजरत फारूक आजम का मशवरा था। ये और बात है, उसकी तायीद में कुरान की आयत आ गई वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, लेकिन है तो मशवरा। अल्लाह के हबीब नमाज कहां पढ़ना है साहिबे वही इसके लिए मशवरा कर रहे हैं। तवज्जो करें मेरी बहनें, तवज्जो करें। सारी दुनिया की अक्लें एक तरफ, मुस्तफा जान रहमत की अक्ल शरीफ एक तरफ। वो इतनी अजीम जात हरम में मुसल्ला कहां बना इसके लिए मशवरा करें, और हमारी लड़कियां 16-17 साल की इतनी एडवांस कि जिंदगी का साथी ढूंढने के लिए किसी से मशवरे की जरूरत नहीं, अपनी पसंद से करेंगे, अपनी पसंद से करेंगे। और सुनो, ये तजुर्बात की बात है, बहुत सारी इस्लामी बहनों ने किसी के जरिए कहलवाया, फोन किया, तहरीरें लिखी कि भाई हम तो लुट गए, सैयद साहब हम तो लुट गए, हमने तो किसी पे एतमाद किया था और उसके बाद उसने शादी के बाद 1-2 बच्चे होने के बाद छोड़ के ऐसा भागा, अब हम ना मां के घर लौटने के काबिल रहे और ना अब शौहर वाली रह गई। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर महंगी कोई चीज है तो वफा है। आप आवारा लड़कों से वफा की उम्मीद कर बैठी है मेरी बहनों। आज का दौर इस कदर बेवफाई का दौर है, जब लोग अल्लाह रसूल के वफादार न रहे तो लोग तुम्हारे साथ क्या वफा करेंगे।
आप किनसे वफा की उम्मीद लेकर बैठी है मेरी बहनों? मुझे पता है मेरी कौम की मुस्लिम बच्चियां बहुत भोली भाली हैं, मुझे पता है मेरी कौम की मुस्लिम बच्चियां बहुत सीधी सादी है। उनको बहलाया फुसलाया जाता है, कोई जेवर का लालच देता है, कोई नई दुनिया बसाने की बात करता है, कोई तारे कदमों में बिछाने की बात करता है, कोई जान कुर्बान करने की बात करता है। मेरी बहनों, ये झूठे और कज़्ज़ाब और मक्कार लोग हैं। इनकी हैसियत कसाइयों जैसी है, कसाब जैसी है। जैसे कसाई बकरी को जो है वो ज़बा करने के लिए जब ले जाता है कमरे में, तो ऐसे ही नहीं ले जाता, बल्कि हरा हरा पाला दिखाता है। बेचारी भोली भाली बकरी देखती है कि मेरा मालिक तो मुझे चारा खिलाना चाहता है, और वो पाले को देख करके उसके पीछे पीछे चल जाती है। लेकिन उस बकरी के मुंह में चंद पत्तों के सिवा कुछ नहीं आता, और उसको जमीन पे लेटा करके हमेशा के लिए ज़बा कर दिया जाता है। लेकिन बकरी ज़बा हो जाती है। बकरी का ज़बा होना बहुत ज्यादा सानेहा नहीं, इसलिए कि बकरी ज़बा होकर किसी के दस्तरखान की जीनत बनने के तो काबिल रहती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, बकरी ज़बा होकर किसी ना किसी के दस्तरखान की जीनत बनने के काबिल रहती है। लेकिन औरत की जब आबरू लूट ली जाती है, तो औरत कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाती, वो किसी महफिल के काबिल नहीं रह जाती, सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रह जाती। मेरी बहनों, याद रखो, क्या जरूरी है कि कोई वादा करेगा तो वफा भी करेगा। इसलिए याद रखना, अगर कोई दाढ़ी वाला भी आपके साथ वादा करे कि मैं तुझे ये दिखाऊंगा, मैं तुझे ये करूंगा, मैं तुझे ये दूंगा, याद रखना, अगर वो दीनदार होता तो अफेयर क्यों करता? अगर वो दीनदार होता तो नाजायज ताल्लुकात क्यों कायम करता? दाढ़ी देखकर किसी को दीनदार मत समझा करो, इसलिए कि दीन सिर्फ दाढ़ी का नाम नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया, तकवा हाँ होना, तकवा तो यहाँ है। अरे जिनके दिलों में दीन बसता है, जिनके दिलों में यार बसता है, वो तो किसी औरत पर नजर उठाने को भी जायज नहीं समझते। इसलिए याद रखना मेरी बहनों, जिंदगी का साथी दीनदार होना चाहिए, जिंदगी का साथी परहेजगार होना चाहिए, जिंदगी का साथी मुत्तकी होना चाहिए। याद रखना, अगर चूड़ी में धोखा खा गई तो चूड़ियां बदल सकती हो, दुपट्टे में धोखा खा गई दुपट्टा बदल सकती हो, मकान में धोखा खा गई मकान बदल सकती हो। लेकिन शौहर जिंदगी का साथी है, अगर उसके सिलेक्शन में, उसको चुनने में धोखा खा गई तो याद रखना पूरी जिंदगी तबाह होगी, पूरी जिंदगी बर्बाद होगी। मेरी बहन, सीरियल की अदाकारा को आइडियल मत बना, इसलिए कि सीरियल की अदाकारा सिर्फ अदाकारा है, उसकी कोई शादी नहीं, उसकी कोई शादी नहीं, उसकी पूरी जिंदगी 3 घंटे की है। आपकी जिंदगी 3 घंटे की नहीं है, आपको तो पूरी जिंदगी जीना है।